अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, गृह ज्योति स्कीम्स का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन आज 1 मार्च से आपके एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो इलेक्ट्रिक ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं और आप लोगों के जो पावर बिल है वो बिल जनरेट किया जा रहा है। जिस किसी को भी ये स्कीम्स में जोड़ा गया है, यानी जिस किसी को भी अप्रूवल दिया गया है, ये स्कीम्स के लिए एलिजिबल किया गया है, जो बेनिफिशियरीज है उन लोगों को बिल दिया जा रहा है। और कई सारे लोगों को इसका स्कीम्स का एलिजिबल नहीं किया गया है, तो वो लोगों को क्या करना, इसके ताल्लुक से ये कंप्लीट मेरा ये वीडियो है। आप लोग कंप्लीट मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए और मेरे ये वीडियो में जुड़े रहिए और कंप्लीट हम इसका लाइव देखेंगे कि किस तरीके से ऑफिसर्स इलेक्ट्रिक बिल जनरेट कर रहे हैं और किस तरीके से बिल आ रहा है और सब्सिडी कितना आ रहा है और कितने यूनिट बिल जलाए तो कितना कितना ज़ीरो बिल आता है, इसके ताल्लुक से कंप्लीट हम देखेंगे। और डी जो डिवीज़न इंजीनियरिंग ऑफिसर्स है उनसे भी बातचीत करेंगे और क्या क्या डिटेल्स है ये हम कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं। బిల్లు పట్టుకో చూపించు అన్న బిల్లు పట్టుకుని చూపెట్టు అరే సార్ हजार के अंदर आता था। अच्छा। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे को बिल का इतना हुकूमत करे, बहुत बहुत शुक्रिया रेड्डी, हेमंत रेड्डी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप। शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हमारे लीडर साहब है, सबका करंट का बिल के वास्ते सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक हमारे को ऐसी रोजी रिज़्क़ दिए। आंटी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन करें। और हमारे यही साहब है, हमारे इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर साहब है, ये डिवीज़न के कुतुबुल्लापुर और रंगारेड्डी नगर डिवीज़न के इंजीनियर साहब है और हमारे आपके तो आदर्श नगर के लीडर साहब है। सर చేయబెట్టు చూసుకో ఇట్లా తీసుకో ఒకసారి మిషన్ అలా ఉంటే చెంపకు ఇట్లా తీసుకున్నా అట్లా ఇట్లా తీసుకో ఓకే ఓకే సార్ అది ఇప్పుడు తీసుకున్నా సార్ నమస్కారం సార్, నా పేరు మొహమ్మద్ మతీన్ సార్. మీరు చూస్తున్నారు హైదరాబాద్ వాయిస్ ఛానల్ సార్. సార్ ఈ గృహజ్యోతి పథకానికి మీరు అర్హులయ్యారు అంటే మీకు ప్రభుత్వం ఎలిజిబుల్ చేసింది, డివిజన్ ఆఫీసర్లు అందరికీ మీకు ఈ ఎలిజిబుల్ చేశారు. మీ స్పందన ఎలా ఉంది సార్? సంతోషం, పేద వాళ్ళకు సంతోషం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొన్ని తీసుకున్న 6 పాయింట్ ఫార్ములా కింద కొన్ని చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంటే అందరికీ సంతోషం, పబ్లిక్ సంతోషం, ఉద్యోగులకు సంతోషం, అందరికి సంతోషం, మిగతా అందరికి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మంచి మేలు జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు 6 పాయింట్ ఫార్ములా పెట్టారు కదా, 6 గ్యారెంటీస్ కొంత చేస్తున్నారు. ఈ 2 పథకాలు వచ్చినాయి, మళ్ళీ ఇదివరకు 2 వచ్చినాయి, పడుకో 2 రావటం ఇంకా రావాలి కాబట్టి అది ప్రజలకు అందరికీ నచ్చి మంచిగా సంతోషంగా
తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరియు మన ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అధికారులు ఏఈడిసి అందరూ కూడా మనకు దీనికి కోఆపరేట్ చేసినందుకు संतोषंगा ఉన్నది. ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, तेलंगाना हुकूमत जनाब रेवंत रेड्डी साहब और भट्टी विक्रमार्का साहब जो स्कीम्स का वादा किए थे, वो स्कीम्स के वादे के मुताबिक आज से ये स्कीम्स लॉन्च किया गया है और अपने कुतुबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी रंगारेड्डी नगर डिवीज़न में ये स्कीम्स का आगाज़ किया गया है आदर्श नगर कॉलोनी में। तो दोस्तों, अब ये हमारे कंज्यूमर एमडी इस्माइल साहब है। एमडी इस्माइल साहब ये स्कीम्स के लिए एलिजिबल हुए हैं, लेकिन इनका 217 यूनिट बिल जलने से इनको फ्री नहीं दिया जा रहा है। और हमारे सर भी पेरू हमारे वीरैया साहब है, इनको भी स्कीम्स के लिए एलिजिबल किया गया है और इनका बिल आके 123 यूनिट जला है। यानी 200 यूनिट के अंदर जो भी बिजली जलाएंगे वो लोगों को फ्री दिया जाएगा। 200 यूनिट से ज़्यादा अगर कोई जलाएंगे तो वो लोगों को ये स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट मंथ अगर से आप 200 यूनिट के अंदर अगर बिल जलाएंगे, करंट जलाएंगे, तो आपको ये स्कीम्स के लिए ज़ीरो बिल का एलिजिबल किया जाता है। तो अब हमारे वीरैया साहब को 123 यूनिट बिल जलाने से उन लोगों को फ्री दिया जा रहा है। अब ज़ीरो इसमें बैलेंस बताया जा रहा है सर। अब हमारे इस्माइल साहब को यहाँ पर 217 यूनिट बिल जला है। तो इस्माइल साहब बताइए, आप तो हुकूमत ये स्कीम्स के लिए आपको एलिजिबल की है, तो आपका कैसा है आपका ये? अच्छा ही है साहब, मगर लिहाजा क्या है, हम कपड़े सीने की वजह से ऐसा हुआ समझो। अब आइंदा महीने में हम कम कर लेंगे। हाँ, आइंदा महीने में अगर आप कम जलाएंगे तो आपको ये स्कीम्स के लिए तो आप एलिजिबल है। हर महीना आप 200 यूनिट अगर से जलाएंगे तो आपको करंट फ्री, अब बिल कोई 1 रुपया बनने की जरूरत नहीं रहती। अब अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, अब ये महीना तो आपको पूरा बनने को कहा जा रहा है ना, आप पूरा बनना पड़ता। नेक्स्ट मंथ से आप कोशिश करो बिल कम जलाते। राइट, ओके सर, शुक्रिया। నమస్కారం సార్, నా పేరు మొహమ్మద్ మతీన్, హైదరాబాద్ వాయిస్ ఛానల్ సార్ మొదలు. సార్, ఇప్పుడు మన ఈ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పిన ఏదైతే పథకాలు ఉన్నాయో, మేము 100 రోజుల్లో ఈ 6 గ్యారెంటీలను మేము అమలు చేస్తామని చెప్పారు. అయితే 2 గ్యారెంటీలు అమలు చేశారు. ఒకటి గృహజ్యోతి, మరొకటి 500కు గ్యాస్. సార్, ఈ గృహజ్యోతి పథకానికి ఎట్లా ఈ క్రైటీరియా తీసుకున్నారు, ఎంతమందికి అర్హులుగా మీరు తేల్చారు, ఈ సబ్ డివిజన్స్లో ఎంతమందికి వచ్చింది చెప్పగలరు? ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఈ గృహజ్యోతి పథకం ఇప్పుడు గవర్నమెంటు ఫామ్ అయిన తర్వాత ప్రజల సంక్షేమార్థమై వాళ్ళు 6 పథకాలు తీసుకున్నారు. దాంట్లో గృహజ్యోతి పథకం అనేది ఒకటి. ఈ గృహజ్యోతి పథకం ఏంటంటే 200 యూనిట్ల వరకు ఉన్న విద్యుత్ గృహ వినియోగదారులకి ఫ్రీ కరెంట్ ఇవ్వాలి. దానికి తెల్ల రేషన్ కార్డు అనేది మెయిన్ ప్రాతిపదికగా ఉండాలి. తెల్ల రేషన్ కార్డు ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయి ఉండాలి. దెన్ దానికి గృహ విద్యుత్ కనెక్షన్ కూడా వాళ్ళకు ఉండాలి. దెన్ మన ప్రజాపాలనలో అప్లై చేసుకున్నారు కదా మొన్న 28 నుంచి 6వ తారీఖు మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా మేము మొన్న ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో అందరినీ కూడా దాని వ్యాలిడేషన్ అంటే ధృవీకరించుకున్నాం. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఏం సబ్మిట్ చేశారు ప్రజాపాలనలో అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు అది ధృవీకరించుకున్న తర్వాత ప్రజాపాలనలో వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు లబ్ధిదారులుగా ఇప్పుడు జీరో బిల్లు ఈ నెల ఇప్పుడు ఇష్యూ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇస్తున్నాము. దీంట్లో భాగంగా మాకు భువనపల్లి డివిజన్ పరిధిలో ప్రజాపాలనలో అప్లై చేసుకొని లబ్ధిదారులు మొత్తానికి 20,216 మంది వచ్చిండ్రు. మొత్తం భువనపల్లి డివిజన్ ఈ రంగారెడ్డి నగర్ దాంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చేసి 5,542 మంది వచ్చిండ్రు. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద అంటే ఇప్పుడు అది ప్రజాపాలనలో అప్లై చేసుకున్నారో వాళ్ళందరినీ వ్యాలిడేషన్ చేసుకొని తీసుకొని వచ్చినాం. ఇప్పుడు ఇంకా కూడా ఎవరైనా నిజంగా లబ్ధిదారులు ఉండి వాళ్ళకు వ్యాలిడ్ రేషన్ కార్డు కానీ ఆధార్ లింక్డ్ అయి ఉండి వాళ్ళు కిరాయిదారులు అయినా కూడా ఓనర్లు అయినా కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైనా మిస్ అయినా కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజాపాలన పోర్టల్ అనేది ఊర్లలో అయితేనేమో ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో పెడుతుండ్రు. అదే
జిహెచ్ఎంసీలోనైతేనేమో సర్కిల్ ఆఫీస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆఫీస్లో పెడుతుండ్రు పోర్టల్. అక్కడికి పోయి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వెంటనే మాకు ఈఆర్ఓకి వచ్చేస్తుంది ఆ సర్వీస్ నంబర్ పేరు మీద. అది మీకు వచ్చిన వెంటనే నెక్స్ట్ మంత్ బిల్లో కూడా దీన్ని ఇప్పుడు ఈ నెల బిల్లో లబ్ధి పొందని వాళ్ళు నెక్స్ట్ మంత్లో మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మంత్ బిల్లో వచ్చేటట్టు కూడా మేము తదుపరి మంత్లో వచ్చేటట్టు కూడా మేము దీన్ని అన్వయి చేసి ముందుకు పోతున్నాం. అట్లాగా ఎందుకంటే చాలా మందికి రేషన్ కార్డు ఉన్నాయి సార్. ఎందుకంటే నిరుపేద ప్రజలు ఉన్నారు, బిలో పవర్టీ లైన్లో ఉన్నారు, రెంటర్స్గా వాళ్ళు జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే వాళ్ళకు రావాల్సింది కానీ చాలా తక్కువ మందికి వచ్చిరని అన్నట్టు ఒక అపోహ లేకుండా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా వాళ్ళు కూడా పోయి అప్లై చేసుకోవచ్చు. వ్యాలిడేషన్ ప్రక్రియ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీకు చేస్తారంటున్నారు. గవర్నమెంట్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది. జియో నంబర్ 7 అని చెప్పేసి రిలీజ్ చేసింది 20వ తారీఖు నాడు. దానికి 27 నాడు లాంచింగ్ కూడా చేశారు. ఇప్పుడు ఈ నెల మార్చి 1 నుంచి వెళ్ళి మేము బిల్స్ కూడా ఇష్యూ చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా వినియోగదారులు కూడా చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఇంకా వాళ్ళకు అర్హత ఉండి లబ్ధి ఇప్పుడు రాకున్న వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రజాపాలన పోర్టల్ ఓపెన్ చేస్తారు. దాంట్లో పోయి జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీస్లో అప్లై చేసుకుంటే మాకు ఈఆర్ఓకి వస్తుంది. మీకు నెక్స్ట్ మంత్ బిల్లో తదుపరి మంత్ బిల్లులో కూడా మీకు జీరో విద్యుత్ బిల్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎవరు కూడా సందేహం కానీ ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఏదైతే అర్హులకు ఎలిజిబుల్ చేశారో ఇప్పుడు వాళ్ళకు 200 యూనిట్ కంటే ఒక యూనిట్ కానీ 2 యూనిట్లు అట్లా పెరిగితే వాళ్ళు ఫుల్ బిల్ కట్టాల్సిందేనా, లేక వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రత్యామ్నాయం ఇంకా వేరే ఏదైనా మార్గం ఉందా? గవర్నమెంట్ అయితే అప్ టు 200 యూనిట్స్ అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. దాని మీద ఏదన్నా సంప్రదింపులు కానీ సాధక బాధకాలు ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ నిర్ణయము ప్రతి పై అధికారుల నిర్ణయానికి అనుసరించి ముందుకు పోయేది. ఆ విషయమై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకునేది గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉన్నది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఏమనే సమయం కేటాయించారు అమ్మ. అదే ఇది జీరో బిల్ వచ్చింది కదా, దీని మీద మీ ఎలాగ ఫీల్ అవుతుండ్రు? మంచిగా ఉంది, మంచిగా. ఎక్కడ ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటుండ్రు జీరో బిల్లు? కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిండ్రు కదా, అందుకే వచ్చింది. మంచిగా ఉంది. సరే సరే. सीएम साहब को भी नमस्ते बोलो। हाँ, सीएम साहब को भी नमस्ते। और अच्छा करना। हाँ, और अच्छा करना। हम किराए से है, हमारे घर जातिया का सरकार करो। किराए से रह के बहुत दिन से किराए से है हमारे घर को, जरा हेल्प करो। अब बस के लिए फ्री करे, ये भी इसमें भी करंट का बिल भी आया, जरा खुशी है। घर के भी करे तो अच्छा रहता है और अच्छा रहता है, गरीबों को जरा हेल्प होती है. సరే, వీళ్ళందరినీ కూడా రమ్మని వెళ్ళిపోతుంది, వాళ్ళని కూడా రమ్మని అందరినీ కూడా ఒకసారి చెప్పండమ్మా. మీకు ఇప్పుడు ఈ నెల నుంచి జీరో సబ్సిడీ కిందకి మీకు జీరో బిల్లు వచ్చింది. 356 రూపాయలు మీకు ప్రతి నెల. అంటే మీకు ఎలా వచ్చేది బిల్లు? మీరు ఇప్పుడు ఈ నెల మీకు జీరో సబ్సిడీ వచ్చింది, దీనికి మీరు ఎలా స్పందిస్తున్నారు? మాకు ప్రతి నెల అయితే 480, 500, 400 అలా బిల్లు వస్తుండే. ఏంటి అని అంటే ఒక్కోసారి మేము లేట్గా కూడా కడుతుండే. ఎందుకు అని అంటే కట్టలేని సిచ్యువేషన్లో కొన్ని సందర్భాలు వచ్చాయి. రేవంత్ రెడ్డి గారు స్కీమ్ పెట్టాక మేము స్కీమ్ అప్లై చేసుకున్నాము. వస్తుంది అని అనుకున్నాం, ఎందుకంటే పేదవాళ్ళ కోసం పెట్టారు కదా ఈ స్కీమ్ అని. సో ఖచ్చితంగా వస్తుందని అనుకున్నాము. 100 days లోపు చేస్తాము అని అన్నారు, చేశారు, నిలబెట్టుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు. సో మొదట మేము రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి అయితే కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. అంటే ఇట్ మీన్స్ మా మధ్యతరగతి కుటుంబాలందరి తరఫున కూడా కృతజ్ఞతలండి. ఇంకా మిగతా స్కీమ్లు కూడా అప్లై చేశాము. సో అవి కూడా చేస్తారని మేము అనుకుంటున్నామండి. త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పారు, అవి కూడా వస్తాయి మ్యాక్సిమం. అందరి తరపున కూడా కృతజ్ఞతలు. సహకారం లేనిదైతే ఏది కాదు కదండి. ఎలక్ట్రిక్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళు మొత్తం అవి డాక్యుమెంటేషన్ తీసుకొని వీళ్ళు ఆన్లైన్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉంచాలని చెప్పి వాళ్ళు కూడా చాలా కృషి చేశారు. వీళ్ళందరికీ కూడా మీన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ, లైన్మెన్స్కి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. సార్, ఇది చెప్పండి, ఎలా సార్ ఇప్పుడు మన నార్త్ జోన్లో సికింద్రాబాద్ సర్కిల్లో ఎంతమందికి ఈ స్కీమ్ ఎలిజిబుల్ అయింది? ఎలా దీని ప్రక్రియ ఉండబోతుంది? మళ్ళీ ఎవరికి? ఈ సర్కిల్లో 56,000 చేంజ్ వచ్చింది. మా డివిజన్కి వచ్చే వరకు 20,140
చేంజ్ ఉంది. నా సెక్షన్ రంగారెడ్డి నగర్ సెక్షన్ వచ్చేసి 5,345 వచ్చింది. 5,345 ఓకే లబ్ధి పొందుతుంది. సరే, ఇప్పుడు ఎవరికైతే ఇంకా అర్హులు ఉన్నారో, ఎవరైతే కన్జ్యూమర్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా చాలా మందికి రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. మళ్ళీ వాళ్ళకు రాని వాళ్ళకు ఎలా ప్రక్రియ ఉండబోతుంది? మాకు రేషన్ కార్డు లేదు, వजीఫా లేదు, హేమంత్ రెడ్డి చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి మాకు ఏం లేదు. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు రాని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం భయపడని అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఎంపీటీఓ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్, రేషన్ కార్డు ప్లస్ ఆధార్ కార్డు, వాళ్ళ కరెంట్ బిల్లు ప్లస్ సర్కిల్ ఆఫీస్, మున్సిపల్ సర్కిల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ పోయి అప్డేట్ చేయించుకొని మళ్ళీ మా దగ్గరికి వస్తే మేము మళ్ళీ ఎంట్రీ చేసి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో మీకు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు. మీకు ఎవరు కూడా భయపడని అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే సరే, ఇప్పుడు మన సర్కిల్లో అయితే ఈ ప్రక్రియ ఈ మొత్తం రాష్ట్రంలో ఈ రోజు నుంచి ఈ ప్రక్రియ మొదలు చేశారా, లేక మొత్తం ఈ రోజు నుంచే ఈ ప్రక్రియ మార్నింగ్ 7:30 నుంచే స్టార్ట్ అయింది. అందరికీ బిల్లు ఇంటింటికి తిరిగి బిల్లులు, జీరో బిల్స్ ఇవ్వడము అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. డివిజన్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు మరియు ఆదర్శ్ నగర్ ఎలక్టెడ్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ శంకరయ్య గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు శంకరయ్య గారి ద్వారా మనం తెలుసుకుందాము వారి స్పందన. సార్ చెప్పండి సార్, ఎలా మీ కాలనీలో 258 మందికి ఈ పథకం అందజేస్తున్నారు, ఎలా మీ స్పందన ఎలా ఉంది? ఎలా గవర్నమెంట్ చేసే పథకాలు బాగానే ఉన్నాయి. మరి ఇది మా ఆదర్శ నగర్ కాలనీకి 284 మందికి ఎలిజిబుల్ అని చెప్తున్నారు. సంతోషం. గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వంకి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి, వాళ్ళకి ప్రభుత్వానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి మా కాలనీ లోపల 1600 పోర్షన్లు ఉన్నాయి. ఆ 1600 లోపల 284 మందికి లబ్ధిదారులు పొందిండ్రు. దయచేసి మరి ముందు కూడా ఇంకా చాలామంది కూడా అందరికీ అందియాలని గవర్నమెంట్ కోరుకుంటూ తెలియజేస్తున్నాం. సరే, ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మేకల ఎల్లయ్య గారు ఉన్నారు, మన రంగారెడ్డి నగర్ డివిజన్. అయితే గాంధీనగర్లో ఎంతమందికి ఎలా ఈ అర్హులు వచ్చింది, అయితే వాళ్ళ ఎలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆయన నోట చెప్పండి సార్, ఎలా ఉంది మీ స్పందన? ఇప్పుడు మీ గాంధీనగర్లో చాలామందికి అర్హులుగా తేల్చారు. అయితే ఎలా సీఎం గారు చెప్పినట్టు విధానంగా ఈ పథకాలను అమలు చేశారు, మీ స్పందన ఎలా ఉంది చెప్పండి. ఈరోజు కుత్బుల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో 127 డివిజన్లో ఏదైతే ఎలక్షన్ ముంగట మేనిఫెస్టో ప్రకారంగా మేము గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినట్లయితే గరీబులు ఏదైతే కరెంటు బిల్లులు కానీ, రేషన్ కార్డు కానీ, అదేవిధంగా ఇంకా వేరే రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు మోస్తున్నామో అట్లాంటి దూరం చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి మేము 200 యూనిట్ల లోపు కాలిన వారికి ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పి అయితే హామీ ఇచ్చిన ఎలక్షన్ ముంగట అది నెరవేరుస్తున్నారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కుత్బుల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో 70-75 స్లమ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకు మంచి ఒక సమయం కాబట్టి అది రేవంత్ రెడ్డి గారి పుణ్యమో. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎవ్వరు మరవరు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే హామీ ఇస్తుందో ఆ హామీలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తుందని చెప్పి పబ్లిక్ కూడా అనేక మంది, లక్షల మంది ఒక ఓటర్స్ కూడా సంతోషకరంగా ఉంది. ఈ యొక్క పని ఇదే నెలలో ప్రారంభం చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, ఇక్కడ గవర్నమెంట్కు మా తరఫున, మా కాన్స్టిట్యూన్సీ తరఫున, మా యొక్క గాంధీనగర్ తరఫున అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఎవరికైతే ఈ నెల ఫ్రీ కరెంటు 200 యూనిట్ల లోపు రాలేదో ముందు కూడా ఈ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా దాన్ని నిరుత్సాహపడకుండా ఆ యొక్క మున్సిపల్లో కానీ, మండల్లో కానీ ఆ యొక్క మన ఇంతకుముందు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నట్టుగా మనం అదే రకంగా మళ్ళీ యాప్ ఓపెన్ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ పోయి మనం దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. అంచెలంచెలుగా జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి అందరం కూడా ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము, గౌరవం మన యొక్క రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎం ఏదైతే మనకు హామీ ఇచ్చిన ప్రకారంగా ఈ యొక్క పనులు చేస్తున్నాడో నిజంగా మనం అందరం కూడా ఆయనకు జన్మాంతరం రుణపడి ఉంటామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ ఆఫీసర్లో కూడా పేరు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పనిచేస్తారు దాంట్లో రికార్డ్ అవుతుంది మైక్లో. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మున్సిపల్ సిబ్బంది, అదేవిధంగా ట్రాన్స్కో సిబ్బంది వారికి కూడా నిజంగా ఏంటంటే ఎవరైతే
ప్రభుత్వం ఉన్నారో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఉన్నాయో ఆ హామీలు వాళ్ళు నెరవేర్చడానికి ఇక్కడ వచ్చేసినందుకు నిజంగా కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కూడా పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ పాస్ చేసేంత వరకు ఉంటుంది కాబట్టి నెరవేర్చేది మీరే కాబట్టి ఇంటింటికి తిరిగి అందరి యొక్క సాధక బాధకాలు తెలుసుకొని ఇట్లాంటి సౌకర్యాలను మీరు అందరికీ చేకూర్చాలని చెప్పి ముఖ్యంగా మా గాంధీనగర్ తరఫున 127 డివిజన్ తరఫున కుత్బుల్లాపూర్ కాంగ్రెస్ తరఫున మా యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వరకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.